صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ. اما بعد فقد قال امام زین العابدین علیہ السلام: ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع: العلم والحلم والشجاع والفصاحہ المحبت فی قلوب المؤمنین. ناظرین محترم، آج کا ہمارا موضوع امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اسی خطبے کے عنوان سے جو امام زین العابدین علیہ السلام نے شام کی جامع مسجد میں خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں ایک لفظ ہے الشجاع. اسی لفظ کے تحت مجھے اپنی بات کو بیان کرنا ہے کہ امام کتنا بڑا بہادر اور کتنا بڑا شجاع ہوتا ہے. جب بعد شہادت حسین اس قافلے کو اسیر کر کے شام لے جایا گیا اور امام سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق پڑا ہوا تھا، تو امام زین العابدین کو شام کی مسجد میں، یہ وہ مسجد تھی جس میں یزید کے حوالی موالی بھرے ہوئے تھے، پوری مسجد یزید کے چاہنے والوں سے بھری ہوئی تھی. امام زین العابدین علیہ السلام کو اس مسجد کے ایک کونے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا، اور جب یزید کا خریدا ہوا خطیب منبر پر آتا ہے اور آنے کے بعد امام علی اور اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو ایک مرتبہ بیمار و ناتواں امام کھڑا ہوتا ہے اور ایک جملہ کہتا ہے کہ وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ، اے خطیب تم پر وائے ہو، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، نے مخلوق کی خوشنودی کے لیے خالق کے غضب کو دعوت دی ہے. فَتَبَوَّأْ مَقْعَدُكَ مِنَ النَّارِ، تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا. جیسے ہی سید سجاد نے یہ کہا، یزید کے خریدے ہوئے خطیب میں اتنی ہمت نہیں تھی، اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ اپنی بات کو آگے بڑھائے، اور یزید میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے خریدے ہوئے خطیب سے یہ کہہ سکے کہ تم اپنی بات کو آگے بڑھاؤ. جیسے ہی سید سجاد نے یہ کہا، سارا مجمع سید سجاد کی طرف متوجہ ہو گیا. یہ کون ہے جو اس دربار میں بول رہا ہے؟ یہاں پر تو اگر کوئی یزید کے حکم کے بغیر بولتا ہے تو اس کی گردن تن سے جدا کر دی جاتی ہے، لیکن یہ ناتواں، یہ لاغر، اس میں کتنی ہمت ہے، یہ کتنا بڑا شجاع ہے. تو ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، یزید مجھے اجازت دے کہ میں اس منبر پر جاؤں اور جا کر کچھ بات کروں. تو ایک مرتبہ لوگوں نے کہا، یزید اے حاکم وقت، اسے اجازت دے دے، یہ بیمار ہے، یہ لاغر ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہے، یہ کیا بولے گا؟ تو ایک مرتبہ یزید نے کہا، انہو من اہل بیت، یہ اہل بیت کا ایک فرد ہے. قَذْزُقُ الْعِلْمَ زَكَّا، اسے علم ایسے دیا جاتا ہے جیسے پرندہ اپنے بچوں کو دانا چگاتا ہے. بڑے اصرار کے بعد اور یزید کے بیٹے کی درخواست کے بعد امام کو اجازت ملی. امام منبر پر گئے اور جانے کے بعد ایک ایسا خطبہ دیا جس سے سارے لوگ پریشان ہیں، رونے لگے امام کے اس خطبے سے. اس کے بعد امام نے یہ جملہ فرمایا کہ ایھا الناس، کہ اے لوگوں ہمیں 6 چیزیں دی گئی ہے. ایک ہے علم، دوسری حلم، تیسری چیز ہے
शुजाअत तीसरी चीज है समाहत, और चौथी चीज है फसाहत, और पांचवी चीज है हमारी मोहब्बत को लोगों के दिलों में राइज कर दी गई है, रासिक कर दी गई है। और उसके बाद इमाम ने फरमाया कि हमें 7 चीजों पर फजीलत दी गई है, और उनमें से पहली फजीलत यह है कि नबी मुख्तार हम में से है, जाफर तैयार हम में से हैं, इस उम्मत के हसन और हुसैन हम में से हैं, और जनाब हमजा हम में से हैं, और इस उम्मत का जो आखिरी वसी और इमाम है इमाम मेहदी वो हम में से है। एक मर्तबा जैसे ही इमाम सज्जाद ने ये खुतबा दिया, यजीद के दरबार में हैजान बर्पा हो गया। एक मर्तबा उसके बाद इमाम ने कहा, मन अरफनी फकद अरफनी वमन लम यारफनी फकद अंबतहु बिहस्बी व नस्बी। जो मुझे पहचानता है वो पहचानता है, जो नहीं पहचानता है मैं उसे अपना हस्ब व नसब बताए देता हूँ। अनबनो मक्का व मना, मैं मक्का व मिना का बेटा हूँ। अनबनो जमजम व सफा, मैं जमजम व सफा का बेटा हूँ। मैं उसका बेटा हूँ जिसने बेहतरीन तवाफ किया है, मैं उसका बेटा हूँ जिसने बेहतरीन सही और सही सफा और मरवा के दरमियान सही की है। इमाम यानी इमाम ये जुमला इरशाद फरमा रहे हैं। और एक मर्तबा यजीद ने देखा, अगर इमाम ऐसे ही, अगर सैयद सज्जाद ऐसे ही खुतबा देते रहे तो मेरा तख्त व ताज खत्म हो जाएगा। एक मर्तबा यजीद ने अपने मुअज्जिन को हुक्म दिया कि जाओ मिंबर पर जाओ, गुलदस्ते अजान पर और अजान कहो। जैसे ही यजीद का मुअज्जिन अजान देना शुरू करता है, अल्लाहु अकबर, एक मर्तबा इमाम ने कहा कि बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है। उसके बाद मुअज्जिन कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम ने फरमाया शहद बिहा शारी व बशरी व लहमी व दमी, मेरा खून, मेरा बाल, मेरी जिल्द अल्लाह की वहदानियत की गवाही देती है। उसके बाद यजीद का मुअज्जिन आगे बढ़ता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। एक मर्तबा इमाम ने अपने अम्मामे को उतार कर रख दिया, और एक मर्तबा मुअज्जिन से कहते हैं, इमाम सज्जाद मुअज्जिन से कहते हैं कि कुछ देर के लिए खामोश हो जा। इमाम यजीद की तरफ मुखातब हुए और मुखातब होकर कहते हैं, मुहम्मद हाजा जद्दुका हम जद्दी या यजीद, ऐ यजीद ये बता, ये मोहम्मद मेरे जद है या तेरे जद है? अगर तेरे जद है तो इस बात की, अगर मेरे जद है तो इस बात की दलील है कि हम जीत गए हैं और तू हार गया है। एक मर्तबा इमाम ये जुमला इरशाद फरमा रहे हैं, इमाम ने अपने इस खुतबे में ऐसे ऐसे जुमले इस्तेमाल किए हैं और ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और खास तौर से मौलाए कायनात के सिलसिले में इरशाद फरमाया है। क्यों इमाम सज्जाद ने अपने जज के सिलसिले में इरशाद फरमाया है? इसलिए कि यही वो शाम था जिसमें जहां पर मौलाए कायनात को 70,000 मिंबरों से गाली दी जा रही थी, ताकि इमाम बता दें कि देखो मेरे जज का किरदार क्या है, मेरे जज की फजीलत क्या है। बस अजीजाने मोहतरम, जैसे ही इमाम सज्जाद ये फजीलत बयान कर रहे हैं, लोगों में खलबली मच गई और एक मर्तबा लोगों की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन खामोश हुए, और यही वो शाम है जिसमें सैदानियों को असीर करके करबला से कूफा और कूफे से शाम ले जाया गया, और शाम के जिंदान में असीराने करबला को मुक़य्यद कर दिया गया। लेकिन मेरा मजलूम इमाम सैयद सज्जाद कितना बीमार, कितना लागर था कि खुफिया बेपर्दा है लेकिन कुछ कर नहीं सकते। एक मर्तबा मेरा इमाम अपने बाबा की याद में इतना गिरिया करते थे कि आंखों से खून जारी हो जाता था। एक मर्तबा मिनहाल ने कहा, मौला आप कितना रोएंगे, आप कितना रोएंगे?
شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ تو ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، ارے شہادت تو ہمارے گھر کی میراث ہے، لیکن پھوپھیوں کا بے ردا بازاروں کوفے میں جانا یہ بھی ہماری میراث ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔